Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Al-Fatihah ila haqqi Rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi thumma ila arwahi abaina wa ummahatina wa ajdadina wa jaddatina wa masyayikhina wa muallimina fid din wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal muslimin wa rabbil hilaki hajji al-din min jihadil khair وإلى الشيخ محمد نويل البنتري وأصولهما وفروعهما أن الله يتغشاهم بالرحمة والمغفرة وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق الخاتم لما سبق الناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وحسن أخلاقنا بالحلم وسهل لنا أبواب فضلك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. Bacanya wal ba'thiyah. Bismillahirrahmanirrahim. Wal ba'thi wal qadaril jali li wa jam'ina fi mahsyarin fihi al-khalaiq tahsyamu dzakara an-nazimu fi hadzal baiti thalatha syu'abin faqala ala nasqi ma taqaddama wa syu'batu sadisatu al-imanu bi anna Allaha yab'athul mauta sawa'un kanu makburina aw gharqa aw khayra dhalika wal mab'uthu huwa 'ainu hadzal badani la mithluhu ijma'an. Qala Allah ta'ala زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا قل بلى وربي لتبعثن والشعبة السابعة الإيمان بالقدر بأن تعتقد أن الله تعالى أوجد الأشياء على طبق ما سبق به علمه تعالى
وجميع أفعال الخلق بتقدير الله تعالى فينبغي للإنسان أن يرضى بكل ما يجري به القضاء يحكى عن الشيخ عفيف الدين الزاهدي أنه كان بمصر فبلغه ما وقع ببغداد من قتل الكفار للمسلمين حتى خربت بغداد 3 سنين ونصف سنة بغير خليفة ومن تعليق الكفار المصاحف في أعناق الكلاب وإلقائهم كتب الأئمة في الدجلة حتى صارت كالجسر تمر الخيل عليها فأنكر ذلك وقال يا ربي كيف هذا وفيهم الأطفال ومن لا ذنب له فرأى في المنام رجلا وفي يده كتاب فأخذه فإذا فيه هذان البيتان من بحر المتقارب دع الاعتراض فما الأمر لك ولا الحكم في حركات الفلك ولا تسأل الله عن فعله فمن خاض لجة بحر أهلك والشعبة الثامنة الإيمان بأن الخلائق يساقون جميعا بعد الموت والنشور إلى أرض المحشر أي الموقف وهي أرض بيضاء قاع صفصف لا فيها عوج ولا أمت ولا عليها ربوة يختفي الإنسان وراءها ولا وحدة ينخفض عن الأعين فيها بل هو صعيد واحد بسيط لا تفاوت فيه يساقون إليه زمرا ومراتب الناس في الحشر متفاوتة فمنهم الراكب وهم المتقي ومنهم الماشي على رجليه وهو قليل العمل ومنهم الماشي على وجهه وهو الكافر ثم يصرف الناس من الموقف إلى الجنة أو النار ويمرون على الصراط وأمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم على 7 أنواع الصديقون والعالمون والبدلاء والشهداء
والحجاج والمطيعون والعاصون فالصديقون يمرون على الصراط كالبرق الخاتف والعالمون كالريح العاصف والبدلاء كالطير في ساعة يسيرة والشهداء كالفرس السابق يمرون في نصف نهار والحجاج يمرون في يوم كامل والمطيعون في شهر والعاسون يضعون أقدامهم على الصراط وأوزارهم على ظهورهم فيعبرون فتقصد نار جهنم إحراقهم فترى نور الإيمان في قلوبهم فتقول جز يا مؤمن فإن نورك أدفع لهبي كما أفاده محمد الحمداني والله أعلم بالصواب. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الشيخ الإمام المؤلف رحمه الله وأدام النفع به وبركة علومه وبكم في الدارين آمين. قال رضي الله تعالى عنكم. بسم الله الرحمن الرحيم. والبعث والقدر الجليل وجمعنا في محشر فيه الخلائق تحشم. ذكر النازم في هذا البيت ثلاث شعب. An-Nazim penyair menyebutkan pada bait syair ini ada 3 cabang iman. Faqala ala nasqi ma taqaddama, maka beliau berkata sesuai dengan urutan yang sebelumnya. Kemarin sampai cabang iman yang kelima. Berarti sekarang wasyu'batus salisatu, cabang iman yang keenam. Al-imanu bi annallaha yab'atsul mauta, beriman bahwasanya Allah nanti akan membangkit kembali orang-orang yang telah meninggal dunia. Semua makhluk Allah, manusia, hewan, bakal Allah bangkit kembali. Sawa'un kanu maqburina, baik mereka semua dalam kondisi dikubur, au gharqa, atau tenggelam, au ghaira dzalika, atau selainnya. Jadi nanti kita semua akan dibangkit lagi setelah dimatikan, terjadi hari kiamat, nanti akan dibangkit lagi, baik yang dikubur, yang tenggelam, yang dimanapun adanya, Allah bangkit kembali. Kemudian yang dibangkit itu apa? Wal mab'utsu huwa 'ainu hadzal badani la mithluhu ijma'an. Yang dibangkit adalah materi badan ini. Jadi badan kita yang dibangkit seluruhnya itu, bukan yang seperti badan kita. Jadi memang badan kita utuh yang nanti Allah bakal bangkit. Ijma'an, ini disepakati oleh semua ulama. Jadi nanti yang akan dibangkit adalah seluruh badan kita utuh, dari ujung rambut sampai ujung kaki, nanti itulah yang akan dibangkit oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalilnya qala Allah taala, Allah berfirman, za'amal ladzina kafaru, orang-orang kafir menyangka, allai yub'atsu, mereka menyangka tidak akan dibangkit oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau mati udah mati aja, enggak bakal ada hari bangkit. Mereka lah orang-orang kafir menyangka hal itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah tolak, Allah bantah, qul bala wa rabbi latub'atsunna. Katakanlah wahai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bala, iya, nanti akan kalian semua dibangkit oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita semua nanti setelah meninggal dunia atau mengalami hari kiamat, mati semua makhluk Allah, nanti akan dibangkit lagi semua masing-masing, mau yang dikubur ataupun yang lain-lainnya. Wasyu'batus sabi'atu, cabang iman yang ketujuh, al-imanu bil qadari, beriman kepada qadar. Bagaimana yang dimaksud dengan beriman kepada qadar? Bi an ta'taqida anna Allah ta'ala awjadal asya'a,
engkau meyakini bahwasanya Allah Subhanahu wa taala akan mengadakan semua makhluk-makhluknya ala tabqi ma sabaqa bihi ilmuhu ta'ala, sesuai dengan ilmunya Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah akan mengadakan, menciptakan semua makhluknya sesuai dengan ilmunya Allah Subhanahu wa taala. Fajami'u af'alil khalqi bitakdirillahi ta'ala, maka semua perbuatan-perbuatan makhluk Allah sesuai dengan takdir dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita Allah ciptain, juga Allah ciptakan af'al kita, perbuatan kita, semua sudah sesuai dengan takdir dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya karena semua Allah ciptakan sesuai dengan takdirnya, fayanbaghi lil insani an yarda bi kulli ma yajri bihil qada'u, maka seyogianya bagi seorang manusia dia rela, dia senang dengan semua yang sudah ada ketetapan dari Allah Subhanahu wa taala. Udah terima aja, udah kita rela dengan ketentuan ketetapan dari Allah Subhanahu wa taala. Yuhka an Syekh Afifuddin Az-Zahidi, diceritakan dari Syekh Afifuddin Az-Zahid, annahu kana bi Misra, beliau ini tinggal di kota Mesir. Fabalaghahu ma waqa'a bi Baghdad min qatlil kuffari muslimin hatta kharabat Baghdadu 3 sinina wa nisfa sanatin bighairi khalifatin. Sampai kepada beliau di Mesir berita sesuatu yang terjadi di kota Baghdad. Apa yang terjadi? Orang-orang kafir membunuh orang-orang muslim, dibunuh semuanya, sampai Baghdad itu hancur 3,5 tahun tanpa ada pemimpin. Jadi sampai kepada Syekh Afifuddin di kota Mesir, sampai kepada beliau bahwasanya orang-orang kafir membunuh orang-orang muslim yang sangat banyak, sehingga kota Baghdad ini hancur selama 3,5 tahun tidak ada khalifah. Yang kedua, wa min ta'rikil kufaril masahifa fi a'naqil kilabi, orang-orang kafir menggantungkan Al-Quran di leher-leher anjing. Ini udah keterlaluan ini. Jadi orang Islam, orang Muslimnya dibunuh, kemudian mushaf Al-Qur'annya digantungin di leher-leher anjing. Yang ketiga, wa ilqa'ihim kutubal a'immati fid dijlati, dan orang-orang kafir ini mereka melempar kitab-kitab ulama-ulama di sungai Tigris, hatta sarat kal jisri tamurul khairu 'alaiha, sampai itu kitab seperti sebuah jembatan, kemudian dilewati oleh kuda-kuda di atasnya. Jadi kuda injak-injak itu kitab-kitab para ulama. Jadi kejadian pertama adalah dibunuh oleh orang-orang kafir semua orang-orang muslim. Yang kedua adalah orang-orang kafir mereka menggantungkan Al-Quran di leher-leher anjing-anjing. Kemudian yang ketiga, kitab-kitab para ulama dilempar di sungai Tigris sampai kuda-kuda itu melewati di atasnya. Fa'ankara dzalika, maka Syekh Afifuddin dia enggak terima, dia ingkar terhadap hal itu. Wa qala, dan dia berkata, ya Rabbi kaifa hada, dia langsung mengeluh kepada Allah, ya Allah ini bagaimana ya Allah sampai demikian kejadiannya. Wa fihimul atfalu wa man la dhanba lahu, pada mereka itu ada anak-anak kecil yang tidak dosanya. Dia ngeluh kepada Allah akan kejadian yang terjadi di kota Baghdad. Fara'a fil manami rajulan wa fi yadihi kitabun, maka dia bermimpi bertemu dengan seorang laki-laki, di tangan laki-laki ini ada sebuah kitab. Fa akhadahu, maka dia ambil. Fa idza fihi hadzal baitani min bahril mutaqaribi, maka di kitab itu ada dua bait syair dari Bahar Al-Mutaqarib. Ini bunyi bait syairnya, da'il i'tirada, tinggalkanlah, da'il i'tirada, tinggalkanlah protes kepada Allah. Famal amru lak, maka ini bukan urusan engkau. Walal hukmu fi harakatil falak, dan tidak ada hukum dalam pergerakan-pergerakan falak ini. Wala tas'alillaha an fi'lihi, dan janganlah bertanya kepada Allah tentang perbuatannya Allah. Faman khada lujjata bahrin halak,
maka barang siapa yang dia tenggelam ke dalam kelautan yang sangat dalam, maka pasti dia akan binasa. Artinya untuk urusan ketentuan dari Allah jelek sebagainya. Allah katakan demikian, da'il i'tiradu famal amru lak walal hukmu fi harakatil falak. Tinggalkanlah protes, ini bukan urusan engkau. Walal hukmu fi harakatil falak, dan tidak ada hukum dalam pergerakan falak ini. Wala tas'alillaha an fi'lihi, dan jangan tanya kepada Allah tentang perbuatannya Allah. Faman khada lujjata bahrin halak, maka barang siapa yang tenggelam dalam lautan yang dalam pasti akan binasa. Artinya untuk ketentuan Allah jangan sekali-kali protes dan bertanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Cukup rida terhadap semua ketentuan dari Allah Subhanahu wa taala. Ini masuk cabang iman yang ketujuh, yaitu beriman kepada ketentuan qadar dari Allah Subhanahu wa taala. Wa syu'batu tsaminatu, cabang iman yang kedelapan, al-imanu bi annal khalaiqa yusaquna jami'an ba'dal ba'thi wan nusyuri ila ardil mahsyari ayil mauqifi. Beriman bahwasanya semua makhluk Allah Subhanahu wa taala itu akan digiring seluruhnya setelah dibangkit, akan digiring ke sebuah tempat yang disebut dengan mahsyar. Mahsyar ini ayil mauqifi, tempat berdiri nanti masing-masing makhluk Allah akan berdiri di atasnya, disebut dengan mahsyar. Ini kita per orang nanti akan berdiri di sebuah tempat yang disebut dengan mauqif, kumpul semua disebut dengan mahsyar. Yang disebut dengan mahsyar adalah wahya ardun baydha'u, tanah yang berwarna putih, tanahnya putih seluruhnya. Qa'un, kemudian qa'un, dalam keadaan ada lembahnya. Kemudian sof-sofun, datar, tanahnya tanah yang berwarna putih, ada lembahnya, datar seluruhnya. La fiha iwajun wala amtun, tidak ada kelok-kelokannya. Wala alaiha rabwatun, tidak ada anak bukitnya. Yahtafil insanu wara'aha, yang dapat seseorang bersembunyi di belakangnya. Jadi tanahnya lurus, nggak belok-belok, nggak ada anak bukitnya, warnanya putih. Nanti itu bakal semua berkumpul, semua makhluk Allah pada mahsyar tersebut. Wala wahdatun yankhafidu 'anil a'yuni fiha, nggak ada tempat bersembunyi seseorang dari pandangan matanya, nggak ada tuh. Semua bakal kelihatan karena tempatnya lurus, tanahnya warnanya putih. Bal huwa sa'idun wahidun basitun la tafawuta fihi yusaquna ilaihi zumaran. Bahkan itu sebuah tempat yang lurus, lapangan yang satu, yang terbentang, tidak ada perbedaan padanya. Yusaquna ilaihi zumaran, maka semua makhluk Allah akan digiring kepadanya zumaran, berkelompok-kelompok. Jadi masing-masing orang nanti akan Allah giring ke tempat yang disebut dengan mahsyar, berkelompok-berkelompok orang itu. Wa maratibun nasi fil hasyri mutafawitatun, dan tingkatan-tingkatan manusia dalam mahsyar itu berbeda-beda, masing-masing ada orang. Yang pertama, faminhumur rakibu wa huwal muttaqi. Yang pertama, orang yang berkendaraan. Siapa yang berkendaraan? Wa humul muttaqi, wa huwal muttaqi, yaitu orang yang bertakwa kepada Allah. Jadi orang yang bertakwa kepada Allah nanti dia akan berkendaraan pada waktu ada di mahsyar. Wa minhumul mashi ala rijlaihi, nanti ada hamba Allah yang berjalan di atas kedua kakinya, nggak pakai kendaraan. Wa huwa qalilul amali, yaitu orang yang sedikit amalnya. Jadi kalau yang bertakwa kepada Allah, yang amalnya banyak, dia akan menggunakan kendaraan di mahsyar. Sementara orang yang sedikit amalnya akan jalan di atas kedua kakinya. Wa minhumul mashi ala wajhihi wa huwal kafiru, di antara manusia ada yang berjalan, jalannya menggunakan mukanya. Wa huwal kafiru, inilah orang-orang kafir. Jadi orang yang bertakwa menggunakan kendaraan, kemudian orang yang sedikit amalnya dia berjalan di atas kedua kaki.
Orang-orang kafir jalannya di atas wajahnya, dia menggunakan wajahnya atau mukanya. Tsumma yusrafun nasu minal mauqifi ilal jannati awin nari. Kemudian orang akan digiring dari mauqif nanti sebagian syurga, sebagian lagi ke neraka. Wa yamurruna 'ala sirati, dan mereka semua akan melewati jembatan yang disebut dengan as-sirat. Jadi masing-masing kita nanti akan melewati yang disebut dengan as-sirat. Fa ummatu sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ala sab'ati anwa'in. Maka umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ada 7 macam. Yang pertama as-siddiquna, yang kedua wal alimuna. Yang pertama as-siddiqun, yang kedua al-alimun, yang ketiga wal budala'u, wali-wali abdal. Jadi yang pertama as-siddiqun, orang-orang yang jujur, yang benar. Yang kedua al-alimun, orang-orang yang berilmu. Yang ketiga wal budala'u, wali-wali abdal. Wasyuhada'u, yang keempat orang-orang yang mati syahid. Wal hujjaju, yang kelima orang-orang yang telah melaksanakan ibadah haji. Wal muti'una, yang keenam orang-orang yang taat kepada Allah. Wal asuna, kemudian yang terakhir orang-orang yang berbuat maksiat kepada Allah. Ini masing-masing beda-beda, semua dari antara umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada waktu mereka melewati jembatan yang disebut dengan as-sirat. Fasiddiquna yamurruna 'ala sirati kal barqil khatifi. Maka as-siddiqun, orang-orang yang benar, yang jujur, mereka akan melewati jembatan as-sirat seperti al-barqil khatif, seperti kilat yang menyambar cepat. Wal alimuna karrihil asifi, orang-orang alim yang berilmu seperti karrihil asif, angin yang bertiup. Wal budala'u kattairi fi sa'atin yasiratin, dan wali-wali abdal seperti burung yang terbangnya hanya 1 jam saja. Jadi beda-beda itu. Setiap orang dari umat Nabi Muhammad SAW masing-masing berbeda pada waktu melewati jembatan yang disebut dengan as-sirat. Yang pertama tadi adalah as-siddiqun, melewati seperti kilat yang menyambar. Yang kedua orang-orang berilmu seperti angin yang bertiup. Yang ketiga wali-wali abdal seperti burung 1 jam terbangnya. Yang keempat wasyuhada'u kal farasis sabiqi yamurruna fi nisfi naharin, orang-orang yang mati syahid seperti kuda yang tangkas yang cepat jalannya, kemudian melewatinya hanya setengah siang saja, setengah harian doang melewati jembatan as-sirat. Kemudian wal hujjaju yamurruna fi yaumin kamilin, orang-orang yang pergi haji itu mereka melewatinya pada sehari penuh melewati jembatan as-sirat. Wal muti'una fi syahrin, orang-orang yang taat kepada Allah melewatinya 1 bulan. Wal asuna yad'una aqdamahum 'ala as-sirati wa auzaruhum 'ala zuhurihim, dan orang-orang yang berbuat maksiat kepada Allah mereka meletakkan kaki-kaki mereka di atas as-sirat, kemudian dosa-dosa mereka pikul di atas punggung-punggung mereka. Jadi orang-orang yang berbuat maksiat kepada Allah belum sempat tobat, mereka akan melewati jembatan as-sirat, sementara dosa mereka pikul di atas punggung-punggung mereka. Faya'buduna, maka mereka melewati as-sirat. Fataqsidu naru jahannam ihraqahum, maka neraka jahanam berkeinginan, berniat untuk membakar mereka. Fatara nural imani fi qulubihim, maka neraka jahanam melihat cahaya iman di hati-hati orang-orang yang berbuat maksiat kepada Allah. Fatakulu, maka neraka jahanam mengatakan, juz ya mu'minu, lewatlah wahai orang yang beriman. Tadinya pengen dibakar, tapi gara-gara melihat cahaya iman, maka neraka jahanam dia mengatakan, juz ya mu'min, lewatlah wahai orang beriman. Fa inna nuraka atfa'ala habi, maka sesungguhnya cahaya engkau itu telah memadamkan api-apiku ini. Karena afadahu Muhammad al-Hamdani, wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin.
إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك ولعظيم سلطانك. سبحانك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. فلك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت ولك الحمد بعد رضا. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. يا حي يا قيوم يا بديع السماوات والأرض. اللهم اهدنا بهداك واجعلنا ممن يسارع في رضاك ولا تولنا وليا سواك ولا تجعلنا ممن خالف أمرك وعصاك. حسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار يا ذا الجلال والإكرام يا أرحم الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Baca bersama-sama subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Hadanallah summa assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.